ایک سنائپر کی سنسنی خیز داستان جو تنہا دشمن کی فوجوں سے نبرد آزما رہا۔ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ کہانی کی طرف جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ میں کافی دیر سے لیٹا دشمن کی چہل پہل دیکھتا رہا۔ استاد صادق کی شہادت کے بعد وہ کچھ بے فکر سے ہو گئے تھے۔ ان کی باتیں سن کر پتہ چلا تھا کہ استاد صادق کو شہید کرنے والے ان کی کمانڈو پلاٹون کے جوان تھے، لیکن اس سے پہلے ان کے 5 آدمیوں کو استاد صادق نشانہ بنانے میں کامیاب رہا تھا، جس میں سے 4 آدمی ہلاک ہو چکے تھے جبکہ گولی 5ویں آدمی کے سر سے رگڑ کھاتی ہوئی نکل گئی تھی۔ مزید کچھ دیر وہیں پڑا رہنے کے بعد میں دوبارہ چل پڑا۔ اگر استاد صادق نے میرے پاس سنائپر رائفل کی گولیاں رہنے دی ہوتی تو شاید میں کئی کو نشانہ بنا چکا ہوتا، مگر اب پسٹل سے تو سنائپنگ نہیں کی جا سکتی۔ گو اس طرح میرے زندہ بچ جانے کے امکانات 0% بھی نہ رہتے، مگر جذباتی کیفیت میں مبتلا ہونے کے بعد فائدے نقصان کا ہوش کس کو رہتا ہے۔ چشمے تک میں بغیر کسی مٹ بھیڑ ہوئے پہنچ گیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میں نے دونوں واٹر باٹل بھر کر اسمال پیک میں رکھ لی اور پھر وہاں سے فرلانگ بھر کے فاصلے پر موجود جھاڑیوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھا، کیونکہ آج کے دن ہماری تلاش میں سرگرداں ٹروپس نے واپس اپنی اپنی جگہ پر پہنچنا تھا۔ ان کی نقل و حرکت کے دوران میرے ایک جگہ رکے رہنا بہتر تھا، کیونکہ کسی بھی پارٹی سے اتفاقی مٹ بھیڑ ایک نیا محاذ کھول دیتی۔ جھاڑیاں کافی گھنی تھیں، وہاں سے چشمے کی جگہ صاف نظر آ رہی تھی۔ دن ڈھلنے کو تھا جب چشمے پر چند آدمی پانی بھرتے دکھائی دیے۔ وہ آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ ایک سخت مصیبت کے بعد انہیں ذہنی سکون حاصل ہوا تھا اور انہوں نے ایک خطرناک دشمن سے خلاصی پائی تھی، ایسا سفاک دشمن جس نے ان کے درجن بھر ساتھی ہلاک کر دیے تھے۔ میں بس خالی نظروں سے انہیں چہلیں کرتا دیکھتا رہا۔ چشمے کے پانی سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ ایک مرتبہ پھر اپنے رستے ہو لیے تھے۔ سیر ہو کر پانی پینے کے بعد میری بھوک بھی ابھر آئی تھی۔ میں پیکٹ سے بسکٹ نکال کر کھانے لگا۔ استاد صادق نے اپنی خوراک بھی میرے پیک میں ڈال دی تھی۔ اپنے مقدر کا رزق میرے حوالے کرتے ہوئے اسے ذرا بھر بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر اپنی آخری گفتگو میں اس نے کوئی ایسا اشارہ نہیں دیا تھا کہ مجھے اس کے ارادے کی بابت معلوم ہوتا۔ یقیناً یہ فیصلہ اس نے بہت پہلے کر لیا تھا، اس وقت جب میں نے اس کی بات ماننے کی بجائے اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اپنے استاد ہاشم کی کہانی سنانے کا مقصد مجھے اپنی موت کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنا تھا۔ دوران ٹریننگ اس نے کئی تجربات ہمارے گوش گزار کیے تھے، مگر اپنی زندگی کا سب سے اہم واقعہ اس نے ایسے حالات میں سنایا تھا جب وہ خود اپنے استاد کی راہ پر چلنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ وہ رات میں نے انہی جھاڑیوں میں استاد صادق کی یادوں سے لڑتے گزاری۔ صبح کے قریب میں اپنی کمین گاہ سے نکلا اور چشمے کی طرف بڑھ گیا۔ کیا پتا رستے میں پانی ملنا بھی تھا یا نہیں۔ میں نے واٹر باٹل میں رات کے وقت ہونے والی کمی پوری کی اور اپنے رستے ہو لیا۔ چلتے وقت میں نے واکی ٹاکی سیٹ بھی آن کر لیا، مگر پہلے والی فریکوینسی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فریکوینسی بدل کر بھی میں نے سنگن لینے کی کوشش کی، مگر کوئی ایسی بات سننے میں ناکام رہا جو مجھے احتیاط پر مجبور کر سکتی۔ 1-2 جگہ پر روزمرہ کی عام گفتگو سنائی دی۔ 2-3 پوسٹوں سے لالی سیکٹر بیس کو صبح کے سب اچھا کی رپورٹ دی جا رہی تھی۔ واپسی کے لیے میں نے پہلے والا راستہ استعمال نہ کرنا تھا۔ لالی سیکٹر کے بیس کے نیچے پہنچ کر میں جنوب کی سمت میں سیدھا نکلتا چلا گیا۔ نالا عبور کر کے جنگل میں گھسنے کی کوشش میں نے نہیں کی تھی۔ سورج کے طلوع ہونے تک میں لالی سیکٹر بیس سے قریباً 2 کلومیٹر آگے نکل گیا تھا۔ روشنی ہونے کے ساتھ میری رفتار آہستہ ہو گئی تھی۔ میں پوری طرح کیموفلاج تھا۔ گلی سوٹ نے مجھے جھاڑیوں کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ آگے جا کر نالا تنگ ہو گیا۔ میرے داہنی جانب پہاڑی سلسلہ تھا، جبکہ بائیں طرف جنگل تھا اور درختوں کے اختتام پر سیدھی کھڑی چٹانوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ داہنی جانب درختوں کی تعداد بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں نالا عبور کر کے جنگل میں گھس گیا۔ آگے جا کر نالا غربی جانب مڑ رہا تھا۔ اس نالے میں بس اکا دکا درخت تھے اور وہی میری واپسی کا راستہ بھی تھا۔ دوربین نکال کر میں نے دور نزدیک کا بغور جائزہ لیا، مگر کسی قسم کی حرکت نظر نہ آئی۔ نقشہ کھول کر میں نے ایک بار پھر دشمن کے مورچوں کی جگہ کو بغور دیکھا۔ اسی نالے میں آگے جا کر دشمن کی ایک پوسٹ تھی جس کا نام صدرتی پوسٹ تھا۔ وہاں پر ان کے 15 سے 20 آدمی موجود رہتے تھے۔ مذکورہ پوسٹ سے دائیں اور بائیں جانب 3-4 کلومیٹر کے وقفے پر 2 اور پوسٹیں تھیں۔ وہاں بھی ان کی نفری 10 کا ہندسہ عبور کر جاتی تھی۔ مجھے صدرتی پوسٹ سے دائیں جانب کا راستہ اختیار کرنا تھا۔
और गुज्जर पोस्ट के करीब से फिर गरबी समत मुड़कर दुश्मन की आखिरी पोस्ट लेफ्ट तुर्किया की जिम्मेदारी के इलाके से गुजरकर मेरे सामने पाकिस्तान की पहली पोस्ट रिंग कंटोर आ जाना थी। उस वक्त हमें बॉर्डर पार करवाने के लिए एक राहबर भी आया था जो हमारे बॉर्डर पार करते ही वापस चला गया था। अब वापसी के सफर में मैं अकेला था और अपना रास्ता मुझे खुद ढूंढना था। नक्शा वापस स्मॉल बैग में रखकर मैं अल्लाह पाक का बाबरकत नाम लेकर मगरबी नाले में घुस गया। गो वहाँ छदरे छदरे दरख्त थे, मगर रास्ते में बड़े बड़े पत्थर भी कसीर तादाद में मौजूद थे जो छुपने में मदद दे सकते थे। मैं रुके बगैर चलता रहा। अलबत्ता सदरती पोस्ट के इलाके को मैं रात के अंधेरे में ही अबूर कर सकता था। पोस्ट से किलोमीटर भर पहले एक मुनासिब मकाम पर रुककर मैं रात का इंतजार करने लगा। आने वाली रात को चूंकि मुझे बकिया तमाम रास्ता तय करना था, इसलिए खा पी कर मैं आराम की गरज से लेट गया। वो जगह ऐसी थी कि मेरे देखे जाने का खतरा न होने के बराबर था। सरे शाम ही मैं अपनी कमीनगाह से बाहर निकला। ये ऐसा वक्त होता है जब पोस्ट पर मौजूद संतरी इतने चौकन्ने नहीं होते, क्योंकि एक तो ये वक्त शाम के खाने का होता है और दूसरा ड्यूटी वगैरह की तब्दीली और रात के इंतजामी उमूर में भी लोग मसरूफ होते हैं। और फिर सबसे बढ़कर मुझे 20 किलोमीटर के करीब फासला तय करना था, इसलिए सरे शाम ही सफर शुरू करता तो पहाड़ी इलाके का ये फासला तय हो सकता था। मैं बड़े पत्थरों और रास्ते में आने वाले इक्का दुक्का दरख्तों की आड़ लेकर चलता रहा। सदरती पोस्ट के इलाके को अबूर करते ही मेरी रफ्तार थोड़ी तेज हो गई थी। घंटे डेढ़ घंटे बाद गुज्जर पोस्ट के करीब पहुंच गया। वहां से नाला सीधा आगे चलता गया, जबकि मैं गरबी समत को मुड़ गया। आगे चढ़ाई थी, मेरी रफ्तार काफी सुस्त हो गई। ऑक्सीजन की कमी के बायस इस इलाके में तेज रफ्तारी से हरकत करना मुश्किल होता है, खासकर उस वक्त जब बंदा चढ़ाई चढ़ रहा हो। रात के 2 बजे के करीब मैं दुश्मन की आखिरी पोस्ट लेफ्ट तुर्किया की हुदूद में पहुंच गया था। वो इलाका खतरनाक था क्योंकि ऐसी पोस्ट पर जो दुश्मन के बिल्कुल सामने हो, उस पर ड्यूटी वाले सिपाही बहुत चौकस होते हैं और हिंदू तो इस मामले में यूं भी बहुत डरपोक हैं और डर की वजह से उनका ड्यूटी पर मौजूद जवान सुस्त नहीं होने पाता, जबकि पाक आर्मी के जवान दलेरी की वजह से उमूमन बेपरवाह होते हैं। मैं ढलान अबूर करके निस्बतन ऊंचाई पर पहुंचा। नक्शे के मुताबिक लेफ्ट तुर्किया पोस्ट वहां से 200 गज आगे थी। स्मॉल बैग से नाइट विजन साइट निकालकर मैंने आंखों से लगाई, मगर इतने फासले से मैं सिर्फ पोस्ट के खद्दोखाल ही देख सका। कोई और हरकत मुझे दिखाई न दी। मैं आगे बढ़ गया। इस मर्तबा मैं बकदर 100 गज पोस्ट से पहले रुका और एक पत्थर की आड़ लेकर पोस्ट का जायजा लेने लगा। पाकिस्तान की तरफ से वो पोस्ट ढलान की आड़ में बनाई गई थी और रिहायशी इलाके को पाकिस्तान की तरफ से देखा जाना नामुमकिन था। अलबत्ता संतरियों की दीदबानी के लिए जो 2 मोर्चे बनाए गए थे वो बखूबी देखे जा सकते थे। नाइट साइड से मैंने इर्द गिर्द के इलाके का जायजा लिया। पोस्ट के इलाके को अबूर करने के बाद एक नाला शुरू हो रहा था, मगर इस नाले में सफर करना इसलिए भी मखदूश था कि ऐसे रस्तों पर दुश्मन ने बारूदी सुरंगें लगाई होती हैं। गो जरूरी नहीं होता कि हर आदमी का कदम बारूदी सुरंग पर पड़े, लेकिन ऐसी जगहों पर खतरा मोल लेना भी बड़े दिल गुर्दे का काम होता है। हमेशा की माजूरी कौन गवारा कर सकता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो बारूदी सुरंग इंसान की जान भी ले जाती है। एक बार मेरी आंखों के सामने हमारा एक साथी शहीद हुआ था। वो बेचारा गलती से अपनी फौज के लगाए हुए बारूदी कते में घुस गया था। उसकी बदकिस्मती कि जैसे ही उसके पांव के नीचे बारूदी सुरंग फटी, वो उछल कर पीछे गिरा और अगली बारूदी सुरंग ऐन उस जगह फटी जहां उसका सर जोर से जमीन से टकराया था। बाद में हमने बड़ी मुश्किल से उसकी लाश को वहां से निकाला था। सारी सूरत हाल का जायजा लेकर जो लाया अमल मुझे सूझा वो यही था कि मैं इस पोस्ट को बाईपास नहीं कर सकता। पोस्ट के दाएं बाएं जो चढ़ाइयां थी उन्हें को पहमाई के सामान के बगैर अबूर करना नामुमकिन था। कोई और रास्ता इख्तियार करने के लिए मुझे दोबारा पीछे जाना पड़ता और दुश्मन के इलाके में यूं आजादाना हरकत मुझे फंसा सकती थी। आखिर एक फैसले पर पहुंचकर मैं खतरा मोल लेने को तैयार हो गया। मंसूबा बनाते ही मैं एक बार फिर दुश्मन के मोर्चों को ताड़ने लगा। 2:30 बजने में चंद मिनट ही रहते थे। मुझे उम्मीद थी कि संतरियों की बदली आने वाली होगी। 2:30 मेरी घड़ी बजा रही थी। इंडिया का टाइम चूंकि हमसे निस्फ घंटा आगे है, इसलिए उनकी घड़ियों में लाजिमन 3 बजने वाले थे। क्योंकि कायदा यह है कि ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों की हर 2 घंटे बाद तब्दीली होती है और चूंकि ऐसी हसास पोस्टों पर बैक वक्त 2 संतरी जाग रहे होते हैं, इसलिए ड्यूटी के औकात-ए-कार इस तरह बांटे जाते हैं कि एक की ड्यूटी अगर 5 से 7 बजे तक हो तो दूसरे की 6 से 8 बजे मुकर्रर की जाती है, ताकि दोनों संतरी इकट्ठे न जागें और दोनों नींद की ज्यादती की वजह से सुस्त न हो। जबकि 1 घंटे के फर्क के साथ उठने की वजह से जब नया संतरी जागता है तो दूसरे मोर्चे वाला 1 घंटा ड्यूटी देकर चौकन्ना हो गया होता है। जल्द ही मुझे अपना अंदाजा दुरुस्त होता दिखाई दिया और रिहायशी जगह से एक आदमी सुस्त कदमों से दाएं वाले मोर्चे की तरफ बढ़ता नजर आया। यकीनन उसे रिहायशी इलाके में मौजूद संतरी ने जगाया था। दूसरे संतरी की वापसी तक एक और संतरी कमरे से बरामद हुआ और वहीं टहलने लगा। गोया बैक वक्त 3 आदमी जाग रहे थे। जब वापस आने वाला संतरी रिहायशी कमरे में गायब हुआ तो मैं आगे खिसकने लगा। मेरे दिल में सिर्फ कुत्तों का खौफ समाया हुआ था, क्योंकि अगर पोस्ट पर कुत्ते मौजूद होते तो दुश्मन ने चौकन्ना हो जाना था।
گو جس وقت سے میں آیا تھا کتوں کے بھونکنے کی کوئی آواز سنائی نہ دی تھی۔ اس کے باوجود میرے دل میں خدشہ موجود تھا۔ میں آہستگی سے آگے بڑھتا رہا۔ نائٹ ویژن سائٹ میری آنکھوں کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ آپ سب سے کہانی کی اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔